25 ستمبر کا میرا بیان حاضر ہے۔ السلام علیکم، میں فرحت اقبال آپ سے مخاطب ہوں۔ آج سے چند سال پہلے میں سائنس ٹیچر تھا اور اس دورانی میں نے گورنمنٹ کالج آف ایجوکیشن رنگیل پور ملتان میں بی ایڈ کی کلاس بھی پڑھائی۔ جب میں اس سینئر عہدے پہ پہنچا تو پھر میں نے اپنے لیے ایک کلیم داخل کیا جو کہ گورنمنٹ آف پنجاب کی قانون کے مطابق تھا۔ میں نے کہا جی میں کالج میں پڑھایا تو مجھے کالج کے برابر کی تنخواہ ہونی چاہیے، یعنی کالج میں جو دوسرے لوگوں کی ڈیوٹی ہے اس کے مطابق مجھے تنخواہ ملنی چاہیے۔ اس کے علاوہ کچھ اور رقوم جو کہ میں نے نکلوانے کی بڑی کوشش کی، جو لوگ لوٹ کر لے گئے تھے، یعنی میرے جعلی دستخط کر کے گورنمنٹ کے خزانے سے لے گئے چند ماہ کی تنخواہ وہ، اور اس کے علاوہ جو انہوں نے پیمنٹس بینکوں کو کرنے کی بجائے خود ہڑپ کر گئے، یعنی میرے بینک میں جانے کی بجائے کسی اور کے اکاؤنٹ میں چلے گئے یا بھیج دیے گئے، تو وہ بھی میں نے تنخواہیں نکلوانی تھی۔ اور اس کے علاوہ جو میں نے وہ اماؤنٹس وہ تنخواہیں بھی لینی ہیں جو انہوں نے کہا کہ ہم نے ادا کر دی ہیں، بھئی کس بینک کو ادا کی ہیں یہ آج تک کوئی نہیں ان کے منہ سے سچائی نکال سکا، مگر صرف جسٹس علی باقر ندوی صاحب واحد جج ہیں جو 1992 سے لے کر 2024 تک جتنے بھی جج ہائی کورٹ ملتان بینچ میں آئے ہیں ان میں انہوں کا ایک جسٹس علی باقر ندوی نے 2014 میں سرکاری وکیل کو کہا کہ بھائی اس کی جو تنخواہیں آپ نے کہا پیمنٹ ہو گئی ہے کسی بینک میں بھی تو اس کی کم از کم ثبوت تو لے آؤ بینک سے۔ تو پھر اس کے بعد وہ میرے پاؤں میں پڑ گئے اکاؤنٹ آفیسرز اور سرکاری وکیل، تو کہتے ہیں کہ جی ہمیں چھڑوا دو، یہ علی باقر ندوی ہمیں جیل بھیج دے گا۔ ان کو پتہ ہے کہ علی باقر ندوی کسی کی رعایت کرنے کے حق میں نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا تھا کہ علی باقر ندوی صاحب کو میرا کیس دیا جائے، چند منٹ کے اندر میرا فیصلہ ہو جائے گا معاملہ کہ کس بینک کو گئی ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ بینک میں گئی نہیں ہے، اگر بینک میں گئی ہوتی تو کم از کم بینک تو لکھتا ہاں بھی ہمیں مل گئی ہے۔ تو اس سلسلے میں نے بہت کوشش کی ہے، اور آخری بار میں نے جسٹس صاحب ایک ہیں جو میں تو کہتا ہوں کہ نالائق جج ہیں، جو کہ بغیر پڑھے انہوں نے فیصلے دیے اور کہتے ہیں جی پیمنٹ ہو گئی ہے۔ بھائی رپورٹ تو پڑھیں نا آپ، بینک کی رپورٹ پڑھے بغیر۔ جناب جسٹس لاہور کے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی سرگودا سے ان کا آبائی تعلق ہے، عابد حسین چٹھا، اس نے جناب چٹا کٹا کھولنے کی بڑی کوشش کی لیکن ناکام رہے اور سچ اگلوا نہ سکے، کیونکہ سچ یہی ہے کہ پیمنٹس نہیں کی گئی۔ بینک آج بھی اپنے اسی بیان پہ جو اس نے ہائی کورٹ میں جا کے دیا تھا کہ ہمیں پیمنٹس نہیں ہوئی۔ اب مجھے ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر اور محکمہ ایجوکیشن ملتان کہتا ہے جی معاف کر دیں، کیونکہ ہم نے تو ریکارڈ کے مطابق لکھ کے دیا تھا، ہمیں کیا پتا تھا کہ پیمنٹس ہوئی ہیں یا نہیں۔ میں نے کہا تم اندھے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہوتا جب پیمنٹس ہو کے واپس آتی ہیں ووچر یا چالان یا چیک یا بل واپس آپ کے پاس آتا ہے نا کمپائلیشن برانچ میں، تو انہوں نے لکھ کے دیا تھا کہ پیمنٹس نہیں ہوئی، پھر آپ کس لیے کہتے ہیں کہ پیمنٹس ہو گئی ہیں؟ آپ بینکوں کو بھی مورد الزام ٹھہراتے رہے، ان کے خلاف عدالتوں میں بیان دیتے رہے جی ہم نے بینک کو پیمنٹ کر دی ہے، بینک کو پیمنٹ کر، کہاں کی ہے بینک کو پیمنٹ؟ نیشنل بینک آج بھی مجھے کہتا ہے جی ہمارے پاس کوئی پیمنٹ نہیں آئی۔ اب بتائیں، وہ کہتے ہیں جی پیمنٹ ہو گئی ہے۔ اب اس سلسلے میں نے کہا تھا کہ آپ کے جو وہ اچھا نہیں ہے، پیمنٹس ہوتی تو میں مان لیتا، پیمنٹس نہیں آئی، لہذا 2 جون 2016 کی جو رپورٹ ہے وہ بوگس ہے، جعلی ہے، 2 نمبر ہے، جو کہ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو دی، اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جسٹس محمد عبید بٹی کو 3 جون 2016 کو دی کہ یہ پیمنٹس ہم نے پورے کیریئر میں اس کو دے دی ہے۔ اب فراڈ جسٹس محمد عبید بٹی سے بھی ہوا، اور اس طرح جج صاحبان کے سامنے غلط رپورٹ پیش کی گئی۔ یہ تو چند جج وہ ایسے جج ہیں وہ کہتے تھے کہ جناب پہلے تو آپ پیمنٹس دیں، جو نہیں ملی نہیں اس کو وہ پیمنٹس دیں۔ چند پیمنٹس انہوں نے دلوائی، جن میں سے جسٹس افتخار حسین چودھری سال 2009 کلیئر ہے، جس نے 10 سال اس کیس کو سماعت کیا، اس سے زیادہ پیمنٹس کرائی تھی، مگر یہ کہتے جی بہانہ بنا لیں، بجٹ نہیں ہے، بجٹ آئے گا تو مزید پیمنٹس کریں گے۔ اب بھی میری تقریباً 2 کروڑ روپے کی پیمنٹس رکی پڑی ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی ہم نے پیمنٹ کر دی ہے۔ بھئی کس کو کی ہیں، کہاں کی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ اب یہ بتائیں میں ان کا کیا کروں؟ جج بھی ان کے ساتھ ایک ملا ہوا ہے جسٹس عابد حسین چٹھا،
अब वो कहता है जी इसको पेमेंट नहीं होने देनी, अगर पेमेंट की तो मैं आपको जेल भेज दूंगा। ये थ्रेट आ रही हैं सरकारी वकला को और सरकारी अफसरान को। हालांकि वो चाहते हैं कि जो पेमेंट्स करनी है वो करके हमारी जो ताद रसी है वो करें, मगर एक जज की वजह से सारा नुकसान हुआ जा रहा है। मेरा डेली का नुकसान 4,500 का हो रहा है। अगर इतनी अमाउंट मैं बैंक में रखूं तो वो मुझे इतना प्रॉफिट देने को तैयार हैं। अब आप हिसाब लगा लें कि इतनी अमाउंट जो मैंने बताई है उसको सालाना प्रॉफिट के हिसाब से देखें, फिर माहाना रखें, फिर डेली का हिसाब लगा लें कि अगर 2 करोड़ पर किसी बैंक में पड़े होते तो मुझे कितना प्रॉफिट सालाना होता, कितना माहाना होता और कितना डेली का होता। तो मेहरबानी करें इसको शेयर करें ताकि मैं अपनी रकम रिकवर करा सकूं। यानी बात मामला रिकवरी का है कि ये शो नहीं कर रहे किस बैंक को दिए हैं। अगर दिए हैं तो बैंक से लिखवा के दे दें, बैंक तो लिखने को तैयार नहीं है। लिहाजा मैं आप सबसे इल्तमास करता हूँ कि इस मेरे पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे जल्द से जल्द अमाउंट मुझे मेरे अकाउंट में आ जाए और इस तरह ये जो लड़ाई है वो ख़त्म हो जाए। वरना ये नाराज़गी ना होना, ये जस्टिस आबिद हुसैन चट्टा उसी तरह सज़ा पाएगा जिस तरह चंद और जज साहबान कुदरती तौर पर सज़ा पा गए, क्योंकि जो नाइंसाफ़ी करते हैं तो कुदरत भी उनको सज़ा देती। ज़रूरी है कानून के अंदर उसको सज़ा मिले। अब जिन मैं जजेस के नाम लूँगा तो आप हैरान होंगे कि उनको सज़ा क्यों हुई। वो इसी वजह से कि उन्होंने गलत फैसला दिया था और लिखा था कि फ़रहत इकबाल को तमाम पेमेंट्स हो गई हैं। इसी वजह से फिर अल्लाह ने उनसे ओहदा भी छीन लिया, जिसमें अभी रिसेंटली मोहम्मद शान गुल साहब हैं जो कि कन्फर्म नहीं हुए। इससे पहले पे मुदस्सर खालिद अब्बासी 2017 में वो भी कन्फर्म हुए। दोनों ने ये क्या काम किया, सरकारी वकील के नरगे में बैठ के और वो रिपोर्ट बनाई या फैसला दिया जो सरकारी वकील चाहते थे। ये कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? अगर मेरी रकम बरामद न हुई तो मैं सबको मौरद इल्ज़ाम में ठहराऊँगा, क्योंकि बरामदगी जो है हुकूमत का काम है और जजेस जो हैं वो इस चीज़ के पाबंद हैं कि जो पेमेंट शो की हुई है उसको हर सूरत मेरे हैंड ओवर करें या हैंड ओवर कराएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस सिलसिले में कोई और मज़ीद बयान नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं माफ़ तो कर देता हूँ मगर मैं अपनी रकम जो है वसूल करके रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इस सिलसिले में मैं एक और बात कहूँ कि मुझे डिपार्टमेंट ने इनोसेंट लिख के जस्टिस जहांगीर अरशद की कोर्ट में बयान दे दिया है कि इसके सारे एलिगेशन विड्रॉ हैं और इसी वजह से उन्होंने मुझे तनख्वाहें भी दी हैं थोड़ी सी। बाकी तनख्वाहें कहते पे में हो चुकी हैं, पेड कहाँ हुई हैं कोई पता नहीं है। अब ये बात आपको भी हैरान कन कर रही है, मुझे भी हैरान कर चुकी है, बल्कि मैं तो देख चुका हूँ कि फ्रॉड है। इस सिलसिले में जो तफसील है आप मुझे व्हाट्सएप नंबर जो मैं आपको दे रहा हूँ उससे बात कर लें ताकि मैं आपको तसल्ली कर दूँ किस तरह से जो पेमेंट्स नहीं हुई उस पेमेंट्स को दिलवाना हुकूमत का और मुअज़्ज़ज़ अदलिया के जजेस का काम है, और इससे बेहतर काम और मैं नहीं करा सकता किसी और ज़रिए, क्योंकि मेरा 100% रिज़ल्ट है। खुशामद मैं नहीं करता, ये मेरी आदत है, इसलिए मैं बुरा महसूस करप्शन मैं नहीं बर्दाश्त करता। रिश्वत खोरों को मैं पैसे नहीं देता, चाहे अदालतों में हों चाहे कहीं ही हो, किसी सरकारी इदारे में हो। तो इस वजह से मेरे काम रुके हुए हैं, फाइलें गायब हैं, मेरे असल रिकॉर्ड भी गायब कर दिया। जो पेमेंट्स किए नहीं इन्होंने वो भी कहते हैं जी हमें पता नहीं कहाँ चला गया रिकॉर्ड। पेमेंट करने वालों के पास रिकॉर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं रहा। एक कागज़ भी कहते हैं जी हमारे पास नहीं है। अब इंक्वायरी करिए DPH सेकेंडरी एजुकेशन मुल्तान मोहतरमा जाहिदा बतूल साहिबा, रिकॉर्ड तो कम अज़ कम होना चाहिए ना, हर मुलाजिम का होता है। तो मेरा कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। अफसोस की बात नहीं है, रिकॉर्ड में बहुत सारी चीज़ें मैंने लिख के दी हैं, ये चीज़ें बरामद कराएं, मगर अभी तक 6 महीने हो गए हैं मोहतरमा जाहिदा बतूल साहिबा DPH सेकेंडरी एजुकेशन में रिकॉर्ड बरामद नहीं करा सकी। अब क्या किया जाए? मेरा इसको शेयर ज़रूर कर दें, हो सकता है कि ये मामला हाईलाइट हो जाए, काजी फाइज ईसा साहब या दूसरे चीफ जस्टिस जो भी आने वाले हैं उसको नोटिस लें, क्योंकि मैंने कंप्लेंट कर दी है जस्टिस आबिद हुसैन चट्टा साहब की, और वो पूरी तरह जो है उसके सबूत भी मैंने साथ शामिल कर दिए हैं कि ये साजिश की है इसने सरकारी वकील के साथ मिल के। ये मेरे पास पूरा सबूत है, क्योंकि जो सरकारी ऑफिसरान हैं वो भी कहते हैं कि ये साजिश हुई है और उस साजिश का वो हिस्सा नहीं बनना चाहते। ये सरकारी वकील और जज का आपस के गुडमुड हुई है, फिर उसकी वजह से आपको नुकसान दिया गया है, जो कि मैंने लिख के दिया है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन हैं, कि ये मामला आप फैसला करें। अगर जस्टिस आबिद हुसैन चट्टा इनोसेंट है तो फिर मुझे सज़ा दें। अगर वो कहते हैं कि ये
कसूरवार है फिर उसे सज़ा दें, उसे घर भेजें, सीधी सी बात है। ये मेरा एक है कि मेरी बरामदगी जो है किसी भी बैंक से करा दे जो क्लेम कर रही है गवर्नमेंट, मुकम्मल तौर पर आप मुझे क्लेम जो भी कर रही है गवर्नमेंट के पेड है तो पेड है, कौन से बैंक को पेड है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस सिलसिले में आप मेरा तावन करें, शेयर करें ताकि ये मामला हाईलाइट हो जाए। अगर कोई माफ़ी मांगे तो फिर माफ़ कर देता हूँ, क्योंकि पहले भी मैं साहिबान को माफ़ी दी हुई है और वो मुझसे नाराज़ नहीं है, खुशी से मुझे मिलते हैं। आप रिटायर हो गए हैं लेकिन अच्छा अंदाज गुफ्तगू है। बहुत 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 शुक्रिया कि जिन्होंने मुझे इस वीडियो के ज़रिए पैगाम को सुना और उम्मीद है कि ये आगे शेयर करेंगे ताकि मेरी रकम मुझे वापस मिल जाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। कि जनाब इस सिलसिले में अगर कोई रब्ता करना हो, कोई तफसील पूछनी हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें या SMS कर लें, ताकि जो मुलाकात अगर करना चाहे तो मुल्तान में हो सकती है। अगर मौजूद जज साहबान को शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं।